नमस्कार दर्शक बंधु चलतु नजर पकाइबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेथिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जनातु आपण माने आम वीडियो केउ जिल्लारू देखुछंती। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर आसंता 30 तारिखरु जुक्त 2 खाता पुनः जांच और पुनः मूल्यांकन पई आवेदन करि परिबे छात्र छात्री। केतेक विषय पई ऑफलाइन आउ केतेक पेपर पई ऑनलाइन रे आवेदन करिबाको पड़िबो। ऑनलाइन खाता देखारे किछि त्रुटि रहिथिले से नै मध्ये अभियोग करि हेबो। एही अभियोग पई एक लिंक दिया जिवो आउ जून 4 रु 18 मध्ये रे एही लिंक रे अभियोग करि हेबो। परवर्ती खबर 5.5 घंटा पूर्व ऑफिस छाड़िबा मना जारी हैला निर्देशनामा। ग्राम्य उन्नयन विभाग कर्मचारी कड़ा काम समय नियम जारी करा जायछि। नूतन निर्देशनामा अनुसार कर्मचारी माने सकाळ 10टार ऑफिस रे उपस्थित होई संध्या 5:30 पर्यंत रहिबाकू हेबो। 5:30 पूर्व ऑफिस छाड़िबा मना करा जायछि। बायोमेट्रिक उपस्थित बाध्यतामूलक हेबो एवं पंच आउट न कले एब्सेंट गणा जिवो। एही सहित अधिकारी और नेता माने निज इच्छा रे गाड़ी रे नाली किंबा नीलबत्ती व्यवहार करि परिबे नाही। परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित स्टिकर नथिले एही व्यवस्था उल्लंघनकारी को कार्यानुष्ठान नियाजिबो। परिवहन सचिव उषा पाढ़ी ए संपर्क में संबंधित विभाग को स्पष्ट निर्देश देइछंती। परवर्ती खबर रथयात्रा पूर्व समाप्त हेब रत्नभंडार मरामती। श्री जगन्नाथ मंदिर रत्नभंडार मरामती कार्य रथयात्रा नीलाद्री बीच मध्य समाप्त हेब बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन जणाइछंती। ठाकुरंकर चाप खेल वर्तमान मरामती कार्य बंद रही जहाँ ठाकुरंक रथ आसवा पर पुनर्बार आरंभ हेबो। एही समय रथयात्रा जोरदार प्रस्तुति चली। 3 रथर 36टी चक 14टी नाहक और अन्यान्य अंशर निर्माण कार्य शेष होईछि। बौद्ध बनखंडरू 70 खंड असन काठ मध्य पुरी पठा जाइछि। रथयात्रा पूर्व समस्त प्रस्तुति समय अनुसार समाप्त हेबो बोली आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रकल्प को अंडरग्राउंड करने को निष्पत्ति। राज्य सरकार भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रकल्प को अंडरग्राउंड करने को निष्पत्ति नहीं। पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन घोषणा करिसेंति जे कलिकता मेट्रो परी भुवनेश्वर रे माटी तले मेट्रो चलिबो। प्रथम पर्यायर एयरपोर्ट ठारू त्रिशूलिया छक पर्यंत 26 किलोमीटर मार्ग रे मेट्रो चलिबो जहार मोट खर्च 6295 कोटी टंका हेबो। एथिरे 22टी स्टेशन रहिबो जेउंथिरे राजमहल जयदेव विहार और कैपिटल हॉस्पिटल प्रमुख। मंत्री कहिसंती जनसंख्या वृद्धि सहित जानवाहन वृद्धि देखि एही निष्पत्ति निया जाउछि। प्रकल्प 2027 सुधा काम सारिबाकू लक्ष्य रखा जाइछि। परवर्ती खबर एनडीए मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव शेष पारित होला जाति जनगणना प्रस्ताव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता अनुष्ठित एनडीए मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव शेष होईछि। एही कॉन्क्लेव रे भाग नैथिले 20 जन मुख्यमंत्री एवं 18 उपमुख्यमंत्री। रविवार एही मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव रे 2टी गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित होईछि। प्रधानमंत्री नेतृत्व रे ऑपरेशन सिंदूर नै प्रथम प्रस्ताव पारित होइथिला। एथिरे ऑपरेशन सिंदूर रे सेना बाहिनी वीरत्व को प्रशंसा करा जाइथिला। एहा पर प्रस्ताव को सर्वसम्मति क्रमे पारित करा जाइथिला बोली सूचना दैछन्ती स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। अन्य पक्षरे जाति जनगणना नै द्वितीय प्रस्ताव पारित होईछि। जातिभित्तिक राजनीति नुहे केवल उन्नति चाहू नहीं सहमति प्रकाश करिसेंती समस्त मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर ताजमहल को उड़ाई देबाको धमक। 3 घंटा धरी अभियान सन्देहजनक किछि मिलिला नहीं। आग्रार ताजमहल को आतंकवादी धमक मिलिथिबा खबर रे आतंक सृष्टि होइथिला। केरल पठा जाइथिबा एक ईमेल रे आसीथिला जे आगामी दिन रे ताजमहल को आरडीएक्स आईईडी विस्फोरक साहाय्य उड़ाई दिया जिवो। एही धमक पर ताजमहल बोमा निष्क्रियकारी दल सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस 3 घंटा धरी सर्च अभियान चलाइथिले तथापि कौनसी संदेहजनक वस्तु मिलिला नहीं। पर्यटकों मध्य आतंक न हो सेथिबे जांच बेले सतर्क होई कार्य होउथिला। आग्रा साइबर सेल एवं केरल पुलिस यही मेल प्रसंग में तदंत जारी रखिछंती। परवर्ती खबर परमाणु अस्त्रागार आधुनिकीकरण करुछि पाकिस्तान। अमेरिकार डिफेन्स इंटेलिजेंस एजेंसी डीआईए रिपोर्ट अनुसार पाकिस्तान निज परमाणु अस्त्रागार आधुनिकीकरण करुछि एवं भारत को अस्तित्वगत विपद भाव देखुछि। रिपोर्ट रे कहा जाइछि जे पाकिस्तान वर्तमान 170 रु अधिक परमाणु शस्त्रास्त्र रहिछि।
ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ ପରମାଣୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ ପହଲଗ୍ରାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ପାକ୍ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାମରିକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଅଗ୍ନି-5 ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରମାଣୁ ସବମରିନ କମିଶନ କରି ଦେଶ ନିଜ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 4 ରାଜ୍ୟରେ ଜୁନ 19ରେ ଉପନିର୍ବାଚନ, 23ରେ ଫଳାଫଳ। ଗୁଜରାଟ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ପଞ୍ଜାବ ଓ କେରଳର 5ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଜୁନ 19ରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହି ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଫଳାଫଳ ଜୁନ 23ରେ ଘୋଷିତ ହେବ। ଯେଉଁ ଆସନଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୁଜରାଟର ବିଶାବଦର ଓ କାଡ଼ି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କଲିଗଞ୍ଜ, ପଞ୍ଜାବର ଲୁଧିଆନା, ୱେଷ୍ଟ କେରଳର ନୀଳାମ୍ବର। ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ଜୁନ 2 ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଜୁନ 5 ରହିଛି। ଏହି ଆସନଗୁଡ଼ିକ ବିଧାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଇସ୍ତଫା ଯୋଗୁଁ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ଏବଂ ବଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ, 34 ମୃତ। ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପଖତୁନୱା ଏବଂ ବଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ଜଣେ ସେନା ଓ 32 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ୱାଜିରିସ୍ତାନ ଓ ବାରକମ୍ବାରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ଗୁଳିବର୍ଷା ଘଟିଥିଲା। ବଲୁଚିସ୍ତାନରେ BLAର ଏକ ସେନା କାଫେଲାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 3ଟି ଗାଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି। ଘଟଣା ପରେ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ହିଂସା ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ରଣନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷିଆର ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ, 12 ମୃତ। ୟୁକ୍ରେନରେ ରୁଷିଆ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ବୃହତ ମିସାଇଲ ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ 3 ଶିଶୁ ସହିତ ମୋଟ 12 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଓ ଅନେକ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଭ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ 4 ମୃତ ଓ 23 ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଅନୁକ୍ରମରେ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସହିତ ଘର ବାଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ୟୁକ୍ରେନ ବାୟୁସେନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 56ଟି କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ, 9ଟି ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ, 4ଟି ଗାଇଡେଡ୍ ମିସାଇଲ ଓ 298ଟି କମ୍ବାଟ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଜ ଦଳରୁ ତେଜ ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ ବାପା ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ RJD ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ରବିବାର ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଆଚରଣ ଏବଂ ପରିବାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରୁ ବିଚ୍ୟୁତି ଅଭିଯୋଗରେ ଦଳରୁ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦିନେ ଲାଲୁଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଫେସବୁକରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଅନୁଷ୍କା ଯାଦବଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଗତ 12 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରେମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରି ପୂର୍ବତନ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଦଳର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସାମୂହିକ ସଂଘର୍ଷକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ ଏବଂ ତେଜ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଆଚରଣ ପରିବାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ କିମ୍ବା ପରମ୍ପରା ସହିତ ସମାନ ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, CBSE ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ମାତୃଭାଷାରେ ପଢ଼ାଇବାକୁ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ CBSE ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମାତୃଭାଷାରେ ପଢ଼ାଇବାକୁ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତୃଭାଷା କିମ୍ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ପଢ଼ାଇବାକୁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମାତୃଭାଷାରେ ପଢ଼ିବା ଜାରି ରଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ବାଛିପାରିବେ। CBSE ଏଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ବୋର୍ଡ କହିଛି ଯେ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ମୂଳ ଭିତ୍ତି ମଜବୁତ କରେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଘୁଷୁଡ଼ି ଗଲେ 80 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିବା ଦିନଠାରୁ ଶ୍ରୀଧର ଆଉ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଖୋଦ ଶ୍ରୀଧର ନ ଆସିଲେ ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଧର ଘୁଷୁଡ଼ି ଗଲେ, ଯାହା ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ତୀବ୍ର ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀରେ ହେଲ୍ଥ ATM, କ୍ଷଣିକରେ ବାହାରିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଏହି ହେଲ୍ଥ ATMର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାର ନାଁ ରହିଛି ସ୍ୱୟଂ ହେଲ୍ଥ ATM। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ହେଲ୍ଥ ATMର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ହେଲ୍ଥ ATM ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ତିଆରି। ଏଥିରେ ଲୋକେ ଟିପ ରଖିଲେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦରୋଗ, ମଧୁମେହ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ, ରକ୍ତଚାପ ଭଳି ରୋଗର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ସେପଟେ କେରଳ ଛୁଇଁଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଆକଳନର 8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେରଳ ଛୁଇଁଛି। ସେପଟେ ମୌସୁମୀ କେରଳ ଛୁଇଁବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାକ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଏହି 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10 ମହିଳା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ। ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ। 10,000ରୁ ଅଧିକ ଫାର୍ମ ପରୀକ୍ଷଣର କରିଛନ୍ତି ଆୟୋଜନ। କମିକ୍ ପୁସ୍ତକର ହର୍ ଷ୍ଟୋରିରେ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ବିଜ୍ଞାନୀ ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାତି ନାୟକ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ଭାରତ ନୁହେଁ, ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ଡକ୍ଟର ନାୟକଙ୍କ କୃଷି ଗବେଷଣା ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ବି ଉଦାହରଣ। ନାୟକଙ୍କ କୃଷି ଗବେଷଣା ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ବି ଉଦାହରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋରାପୁଟରେ ଲଜ୍ଜା, ପୁଣି ନାବାଳିକା ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ। ସେପଟୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନାବାଳିକା ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକ ସାନପରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ସାଉନିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ଏକ ବିବାହ ଭୋଜିରେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଆସିଥିଲେ। ନାବାଳିକାଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାହା ହେବାକୁ କହି ବାରମ୍ବାର ବଳାତ୍କାର କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଶା ତମ୍ବାଖୁ ମୁକ୍ତ ହେବ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାକ୍ଷରତା ବିଭାଗ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତଥା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ନିଶା ତମ୍ବାଖୁ ଭଳି ହାନିକାରକ ପଦାର୍ଥ ସେବନରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଲାଗି ଜାତୀୟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଲା ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 30 ଦିନର ସମୟସୀମା ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 3 GB ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମୋଟ 90 GB ଡାଟା ମିଳିବ। 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସୀମିତ କଲିଂ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 100 SMS ମଧ୍ୟ ଏହି ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ର ଦାମ ହେଉଛି 299 ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ। 2019ରୁ ଚାଲିବ ଟ୍ରେନ୍। ଏନେଇ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ 300 କିଲୋମିଟରର ଟ୍ରାକ୍ ପାଖାପାଖି ନିର୍ମାଣ ହୋଇସାରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁଜରାଟ ଓ ସୁରଟ ପାଖରେ 40 ମିଟର ଲମ୍ବର ବକ୍ସ ଗର୍ଗର କାମ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ୍ ରୁଟ୍ରେ ପାଖାପାଖି 12ଟି ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଟ୍ରାଏଲ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 2029ରେ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।